only planning for the small 2 bits. Okay, then very small 2 bits. Amongst that, we will first of all complete the drug which is used in a treatment of COPD, and next the drug which is act as a respiratory stimulant. Okay, these are the very small bits which we are planning to complete today only. Then first of all, we will start with the drug which is used in a treatment of COPD. Whether the slide is visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, yes. Okay. Then the drug which is used in a treatment of COPD. All of you are aware what is a COPD? COPD, it is a chronic obstructive pulmonary disease. As such, the word pulmonary is correlate with the lungs. म्हणजे हा डिसीज काय आहे, लंग्सची रिलेटेड आहे. देन व्हॉट इज द WHO विल से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन काय डिफाइन करते COPD ला? COPD, it is a lungs disease, and how it is characterized by the chronic obstruction of the lungs airflow that interferes with the normal breathing and not fully reversible. But if it is not treated, it will become a life-threatening lung disease. What the WHO will say? COPD, it is a lungs disease, and it is caused by or characterized by chronic obstruction of the lungs airflow. म्हणजे जे आपल्या लंग्स मध्ये एअर बॅग्स असतात किंवा जे एअर आपण इनटेक किंवा एक्सपेल करतो, तर त्याच्यामध्ये तर त्या रिलेटेड काय आहे, तर हा डिसीज काय त्याच्याशी रिलेटेड आहे. देन व्हॉट इट इंटरफेअर विथ द नॉर्मल ब्रिदिंग. म्हणजे जे आपण नॉर्मल रेस्पिरेशन करतो, तर त्या नॉर्मल रेस्पिरेशन बरोबर काहीतरी प्रॉब्लेम होतो, दॅट इट विल बी इंटरफेअर. आणि जर आपण हा डिसीज टोटली ट्रीट केला नाही, तर तो डिसीज काय होऊ शकतो, तर लाईफ थ्रेटनिंग होऊ शकतो. मीन्स द पर्सन इज एबल टू कॉज द डेथ. क्लिअर? अँड इट इज नॉट फुल्ली रिव्हर्सिबल. म्हणजे कितीही ट्रीटमेंट दिली तरी तो COPD असणारा पर्सन टोटली नॉर्मल हेल्दी ह्युमन बिंग सारखा होत नाही, असं कोण सांगते? WHO. Okay, what is simply COPD? It is a first of all lungs disease, and it is characterized by how it is get characterized by the chronic obstruction of the lungs airflow. And what is happening? It will be causes the interference of the normal airflow of the any healthy human being, and it is not totally reversible. But if we are not treated properly that disease, then it will be causes the life threatening condition. Clear? COPD, it is a differ from the asthma. म्हणजे COPD आणि अस्थमा हे टोटली वेगळे वेगळे डिसीजेस. ओके. देन इन COPD the predominance of the neutrophil macrophages and the T lymphocyte cell is observed. म्हणजे COPD मध्ये काय आहे, अस्थमा मध्ये काय, तर पल्मनरी कंस्ट्रक्टिव्ह मेडिएटर रिलीज होतात. व्हाईल इन केस ऑफ COPD न्यूट्रोफिल्स, मॅक्रोफेजेस अँड सायटोटॉक्सिक T lymphocytes हे जास्त ऍक्टिव्ह असतात. The inflammation predominantly affect the small airways, resulting in the progression of the small airway narrowing and the fibrosis. Okay, म्हणजे पहिल्यांदा काय होतंय, तर स्मॉल एअरवे अफेक्ट होत आहेत, त्याच्यानंतर पुढे पुढे काय होत आहे, तर नॅरोईंग होत आहे, प्रोग्रेसिव्हली नॅरोईंग अँड द फायब्रोसिस ऍज वेल एज डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स पॅरेंचायमा. म्हणजे लंग्सचे जे पॅरेंचायमा लेअर आहे, तर तो लेअर काय होतो, अफेक्ट होतो. ओके. COPD is also explained by the term as a chronic bronchitis and emphysema or smoker's cough. COPD लाच आणखी दुसरी नावं काय आहेत, तर क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस आपण म्हणतो, त्याला इम्फायसेमा आपण म्हणतो, अँड ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्मोकर्स कफ. म्हणजे पर्सनला काय होते, कंटिन्युअसली कफिंग लाईक सिम्पटम्स आपल्याला काय होत आहेत, ऑब्झर्व होत आहेत. देन व्हॉट इज अ पॅथोजेनेसिस? ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दिस फिगर? All of you are able to see this figure? What is present on side in the slide? Anyone? Figure दिसते का slide वरती? No, ma'am. Okay, wait. Visible, ma'am. It is visible? Yes, Okay, okay. Yes, ma'am. Okay, then what is the pathogenesis? म्हणजे कॉज काय आहे किंवा कसा होतो COPD एखाद्या पर्सनला? One, the majority of the cause, it is a cigarette smoke.
ओके, और एनी अदर इरिटंट, म्हणजे एखाद्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकला इरिटेट करणारी कोणती दुसरी गोष्ट, किंवा मेजरली आपण काय कन्सिडर करतो तर सिगारेट स्मोक. व्हॉट इज हॅपनिंग, द सिगारेट स्मोक विल कॉजेस द इरिटेशन टू द इपिथेलियल सेल अँड द मॅक्रोफेजेस, which will be irritate the irritation which will be activate the epithelial cell and the macrophages. मग एकदा इरिटेशन झाल्याने इपिथेलियल सेल आणि मॅक्रोफेजेस ऍक्टिव्हेट झाल्या की व्हॉट इट विल हॅपन, इट विल बी कॉजेस द रिलीज ऑफ द फायब्रोब्लास्ट, फर्स्ट T1 न्यूट्रोफिल अँड द मोनोसाइट्स. हे ज्या काही सेट सेल आहेत रिलीज मेडिएटर आहेत, तर हे मेडिएटर रिलीज होतात. अँड देन दॅट मेडिएटर विल बी कॉजेस द फायब्रोसिस as well as alveolar wall destruction as well as mucus hypersecretion. क्लिअर, म्हणजे जर फायब्रोब्लास्ट असेल तर फायब्रोब्लास्ट काय करताय तर फायब्रोसिस करते. देन T1 सेल्स काय करतायत तर अल्व्हिओलर वॉल डिस्ट्रक्शन करतायत. आणि जे काही न्यूट्रोफिल्स आहेत तर न्यूट्रोफिल्स काय करतायत तर म्युकस हायपरसिक्रेशन करतायत. क्लिअर, म्हणजे अल्टिमेटली हे 3 साईन आपल्याला बघायला मिळतात सीओपीडी मध्ये. इफ we want to treat that person from the COPD, then what we supposed to do, we have to block the mediator or we have to antagonize the mediator. समजते सगळ्यांना. जर समजा आपल्याला ह्या गोष्टीपासून पर्सनची ट्रीटमेंट करायची असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल तर हे जे रिलीज होणारे मेडिएटर आहेत, एक तर त्याला रिलीज होऊ द्यायचं नाही, आणि जरी इन केस रिलीज झाले तर त्याची ऍक्शन नाही होऊ द्यायची. दॅट इज नथिंग बट द अँटागोनिझम. ऑल ऑफ यू क्लिअर? Clear? All of you understood the pathogenesis of the COPD? Then next part, it is a diagnosis. How that person will able to diagnose that person is suffer from the COPD. म्हणजे एखादा पर्सन COPD मधनं सफर होतोय, त्याला अस्थमा झालेला नाहीये किंवा त्याला आणखीन कुठला दुसरा रंगचा डिसीज नाहीये, हे कसं डायग्नोज करायचं किंवा कसं डिफरन्शिएट करायचं दॅट पर्सन इज फ्रॉम पर्टिक्युलरली अस्थमॅटिक और दॅट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द COPD. Then, according to WHO, diagnosis is carried out in any patient who has symptom of cough, sputum production, and the dyspnea, and history of exposure to any risk factor of the disease. म्हणजे पहिल्यांदा सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय बघायचं साइन सिम्पटम्स एखाद्या पर्सन मध्ये, तर पहिल्यांदा कफ बघायचा आहे, म्हणजे त्याला कंटिन्यू खोकला आहे का हे बघायचंय. सेकंडरी आपल्याला काय बघायचंय तर स्पुटम प्रोडक्शन होते का, म्हणजे त्याच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये स्पुटम सारखा विस्कस जे प्रोडक्शन आहे सिक्रेशन, तर ते विस्कस सिक्रेशन सिक्रेट होतंय का हे बघायचंय. नेक्स्ट त्या पर्सनला श्वास घेण्यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे का हे बघायचंय. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्या पर्सन कडनं हे विचारून घ्यायचंय की तो काही गेल्या दिवसांमध्ये रिस्क फॅक्टरला एक्सपोज झालाय का. क्लिअर. A simple test is used for the diagnosis of COPD. It is a spirometry test. स्पिरोमेट्री टेस्ट ही सीओपीडी डिसीज डिटेक्ट करण्यासाठी यूज करतात. व्हॉट इज दिस प्रिन्सिपल ऑफ दिस टेस्ट? इन दिस टेस्ट वी मेजर हाऊ डीपली ए पर्सन कॅन ब्रीथ अँड हाऊ फास्ट एअर कॅन मूव्ह इन टू अँड आउटसाइड द लंग्स. म्हणजे एकदम स्पिरोमेट्री म्हणजे काय असतं तर एक छोटीशा नळीसारखं अपॅरेटस असतं आणि त्याच्या एंडला काय असतं तर एक बलून अटॅच केलेला असतो. या पर्सनला, नॉर्मल पर्सनला काय करायचंय किंवा जो काही पर्सन आहे ज्याची टेस्ट करायची त्याला काय करायचंय तर त्याला डीपली रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करायचंय डीपली, आणि डीप ब्रीदिंग केल्यानंतर जी काही एअर आहे तर ती बॅग मध्ये त्या ब्लो करायची. समजतंय. जर नॉर्मल हेल्दी ह्युमन बिंग असेल आपल्यासारखा तर तो काय करू शकेल, जास्त वेळ जास्त एअर इनटेक करू शकेल आणि जास्त वेळ ती एअर रिटेन करू शकेल. क्लिअर एव्हरीवन. आणि जर सपोज जर तो एखाद्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक डिसीज मधला पर्सन असेल तर त्या पर्सनच्या केसमध्ये काय होऊ शकतं तर जर एअर इनटेक केली तर तो तेवढी प्रॉपर एअर त्याच्या लंग्स मध्ये काय करू शकेल तर अक्युमुलेट नाही करून घेऊ शकणार. एव्हरीवन क्लिअर. and it is a test is known as a spirometry test. If there is a abnormal shortness of the breathing or increase the force of expiratory time, then that person is suffering from the COPD disease. The chronic cough and the sputum production often proceeds with the development of the airflow limitation by many years, although not all the individual with the cough and sputum will develop the COPD. म्हणजे वर्ल्ड मध्ये प्रत्येक खोकला झालेल्या आणि प्रत्येक स्पुटम प्रोडक्शन होणाऱ्या माणसाला सीओपीडी होणारच हे काही कन्फर्म नाहीये. क्लिअर एव्हरीवन. इट मे प्रोग्रेसेस टू सीओपीडी, म्हणजे मे बी सीओपीडी होऊ शकतो पुढे, पण सगळ्याच कफ असणाऱ्या पर्सनला आणि सगळ्यांना स्पुटम असणाऱ्या पर्सनला सीओपीडी होता असं काही कंपल्सरी नाही. क्लिअर. देन व्हॉट इज अ ट्रीटमेंट.
the treatment given to COPD, it is the same like asthma. Means previous lecture, which are the drug which are studied, the same drug is given to the COPD person, and along with the anti-asthmatics drug are specially used for the treatment of COPD. द अँटीअस्थमॅटिक क्लास मधले जे ड्रग मॉलिक्युल आहेत तर ते मोस्टली सगळे आपण सीओपीडी डिसीज साठी युज करू शकतो. एव्हरीवन क्लिअर? अँटीअस्थमॅटिक्स मधले ड्रग्ज आठवत आहेत तुम्हाला? ते सेम ड्रग्ज आपण काय करतोय तर सीओपीडी ट्रीटमेंटसाठी देतोय. एव्हरीवन क्लिअर? परत एकदा ते ड्रग बघण्याची गरज आहे का? आपल्या लास्ट लेक्चरलाच ते कम्प्लीट झालेत. सेम क्लासिफिकेशन, सेम ऑल द ड्रग कॅटेगरी, सेम डोस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सीओपीडी. का तसं असेल? का तर दोन्ही कंडिशन मध्ये काय होतंय तर इरिटेशन. 1 मिनिट. Okay, then we will give that person that particular treatment. Clear? Everyone clear? कुणाला काही डाऊट आहे का? सीओपीडी पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉट इज अ सीओपीडी? सीओपीडी इट इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीज. What is happening in that? There is a difficulty in the breathing and person is not able to take the oxygen properly. Then how it is diagnosed? The person is continuously showing the symptoms of cough, sputum production and dyspnea like condition. Then how it will be diagnosed? With the help of spirometry test. The person who is having the low oxygen is considered as a person is suffering from the COPD. Then how it will be treated? The COPD is treated same like a asthma, and the drug which was studied in the last lecture are similarly used for the treatment of COPD. All of you understood? सीओपीडी लक्षात येत आहे का? काही डाऊट आहे सीओपीडी मध्ये? सेम ड्रग्ज आहेत, ट्रीटमेंट पण सेमच आहे अस्थमाची, त्यामुळे आपण काही ती परत रिपीट करत नाही. एव्हरीवन क्लिअर? क्लिअर एव्हरीवन? Yes, ma'am. Okay, then we are having the another plan to start the next presentation, that is a drug which is used as a respiratory stimulant. Also it is one of the simple beat. It is a very simple beat. That drug is used for the treatment of respiratory stimulant or used as a respiratory stimulant. The word itself indicates that. All of you are able to see the slide? Slide दिसती है? Yes, ma'am. This is. Okay. Okay. The drug which is used as a respiratory stimulant. The word itself indicates that the respiratory is nothing but the drug which is related to respiration or related to lungs. Lungs related हे drugs असणार आहे. Then stimulation. The stimulation word it itself indicates that it will be causes the increased or enhancing. Stimulation word जिथे जिथे येतो तिथे आपण काय समजतोय तर एखादी गोष्ट वाढतीये किंवा ती काय होतीये तर ती गोष्ट इन्क्रीज होतीये किंवा स्टिम्युलेट होते. क्लिअर? देन हाऊ वी विल डिफाईन द रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट. आता रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट ड्रगला डिफाईन कसं करायचं? दीज आर द ड्रग विच स्टिम्युलेट द रेस्पिरेशन अँड कॅन हॅव द रिसक्सिनेट व्हॅल्यू इन कोमा ऑर द फेंटिंग. म्हणजे काय तर हे ड्रग काय आहे तर रेस्पिरेशन स्टिम्युलेट करतायत. आणि मग कुठे यूज करायचं? कधी गरज पडते रेस्पिरेशन स्टिम्युलेट करण्यासाठी? तर वन पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द कोमा अँड द फेंटिंग. म्हणजे कुणाला तरी समजा कोणी कोमामध्ये गेले किंवा कुणाला तरी कमी ऑक्सिजन मिळाल्यामुळे चक्कर आली तर त्या पर्सन मध्ये कॉन्शियसनेस रिगेन करण्यासाठी रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट एजंट यूज करतो आपण. ऑल ऑफ यू क्लिअर? व्हॉट इज द रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट? रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट दीज आर द ड्रग विच स्टिम्युलेट द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जे आहे त्याला स्टिम्युलेट करतायत. मग काय यूज करायचा? which will be having the resuccinate value. What is mean by resuccinate value? It will be able to restore the consciousness. एखाद्या पर्सनचा कॉन्शियसनेस काय करतायत तर रिगेन करतायत. आणि मग कधी यूज करायचे रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट? इन केस ऑफ कोमा और इन केस ऑफ फेंटिंग. ऑल ऑफ यू क्लिअर? देन ऍट अ लो डोस दे स्टिम्युलेट द रेस्पिरेशन बट द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी इज व्हेरी नॅरो
ऍट अ हाय डोस द पेशंट मे गेट द कन्व्हल्जन अँड व्हाईल स्टील इन अ कोमा. म्हणजे हा जो ड्रग आपण यूज करतोय रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट, दॅट ड्रग इज व्हेरी पोटंट. सो वी हॅव टू डिफाईन द नॅरो सेफ्टी मार्जिन. म्हणजे एकदम स्मॉल डोस मध्ये पण हा ड्रग लार्ज ऍक्शन दाखवणार आहे आणि त्याचा जो डोस कॅल्क्युलेट करतो आपण तो आपल्याला एकदम अॅक्युरेट ठेवावा लागणार आहे. चुकून आपल्याकडनं जर जास्त डोस गेला तर जास्त रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट होऊन त्या पर्सनला काय होऊ शकतं तर कन्व्हल्जन्स येऊ शकतात. ओके, आणि त्या कन्व्हल्जन्स कोमा सिच्युएशन पण डिफाईन करू शकतात. म्हणजे आधीच कोमामध्ये तो पर्सन आणि त्यात त्याला आणखीन कन्व्हल्जन येऊ शकतात. द मेकॅनिकल सपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेशन अँड अदर मेजर टू इम्प्रूव्ह द सर्क्युलेशन अँड मोर इफेक्टिव्ह अँड द सेफ. मग त्या केसमध्ये आपण काय करतोय तर त्याला बाहेरनं ऑक्सिजन सप्लाय करतोय आणि त्याचे अदर मेजर्स पण आपण काय करतोय तर डिटेलमध्ये कॅल्क्युलेशन करतोय. ओके, देन रोल ऑफ द अनालेप्टिक्स. रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट्सलाच आपण काय म्हणतो अनालेप्टिक्स. ओके, देन व्हॉट इज द रोल, व्हाय थेरॅप्युटिकली हाऊ इट इज ऍक्टिव्ह. द अनालेप्टिक्स आर लिमिटेडली यूज इन अ कंडिशन. म्हणजे प्रत्येक कंडिशन मध्ये, आता फॉर एक्झाम्पल मी पळतीये आणि ते पळताना मला ऑक्सिजनची डिफिशियन्सी जाणवते, आपण काय करतो थोडं अंतर गेल्यावर काय करतो थांबतो. एखाद्या स्टेप्स असतील जर त्या स्टेप्स चढतोय आपण, एक वेळ आली की आपल्या लक्षात काय येतं की आता इथून पुढे नाही जाऊ शकत, त्या केसमध्ये आपण काय करतो थांबतो. आपला जो रेस्पिरेशन रेट आहे तो नॉर्मल येण्याचा टाइम देतो आणि त्यानंतर आपण काय करतो ती ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट करतो. मग असं का नाही करत की लगेचच आता ऑक्सिजनची डिफिशियन्सी ना लगेच अनालेप्टिक्स टॅबलेट खायची आणि लगेच पुढचं वर्क स्टार्ट करायचं, असं आपण का नाही करत. बिकॉज दीज आर हॅव्हिंग द व्हरायटी ऑफ द साइड इफेक्ट. सो द अनालेप्टिक्स आर हॅव्हिंग द व्हेरी लिमिटेड व्हॅल्यू इन केस ऑफ overdose with the sedative or the hypnotic until the mechanical ventilation is instituted. म्हणजे एखाद्या पर्सनला जर हाय डोस झालाय सिडेटिव्हचा, सिडेटिव्ह इज व्हॉट, दीज आर द एजंट विच कॉजेस द डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस. म्हणजे एखाद्या पर्सनला डिप्रेशन झालंय त्याचा सीएनएसचा आणि सीएनएस कडनं रेस्पिरेशनला, सीएनएस सिस्टीम कडनं रेस्पिरेटरी सिस्टीमला मेसेजेस जात नाहीये टू बिगिन द नॉर्मल रेस्पिरेशन. इन सच केसेस वी आर गिवन द अनालेप्टिक्स ड्रग. Also, suffocation on the drowning, acute respiratory insufficiency, or the post-anesthetic respiratory depression. In one person is suffering from any type of surgery, at that time what we are giving the anesthetic agent. म्हणजे एखाद्या पर्सनची जर सर्जरी करायची आहे तर त्या सर्जरी करताना त्या पेशंटला काय करतो आपण अनास्थेटिक एजंट देतो. मग त्या अनास्थेशियामध्ये त्या पर्सनचं रेस्पिरेशन जे काही आहे ते नॉर्मल राहण्यासाठी आपण त्या केसमध्ये काय करतो त्याला अनालेप्टिक्स एजंट पण ऍडवाइस करतो. Also apnea in premature infants, as I told you in previous lecture, in premature infants many time it is happened that their respiratory system is not working properly and so they are suffering from the apnea. Apnea is means stoppage of the breathing. Okay, in such cases we are giving the analeptics condition in a premature infants. म्हणजे ज्याचे 9 months कंप्लीट होण्याच्या आधी जे बेबी बॉर्न होतात तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो तर त्यांना अनालेप्टिक्स एजंट हे ऍडवाइस करतो. देन फेल्युअर ऑफ द व्हेंटिलेशन स्पॉन्टेनियसली ऑफ द जनरल अनास्थेशिया. इन सम केसेस when any person is suffering from the surgery, there is a failure to ventilate that person. म्हणजे त्या पर्सनला व्हेंटिलेशन डिफिकल्टी होती. म्हणजे जे व्हेंटिलेटर्स लावतो आपण तर त्या केसमध्ये जर काही फेल झालं व्हेंटिलेटर्स तर त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो तर त्याला अनालेप्टिक्स एजंट प्रोव्हाइड करू शकतो. ऑल्सो इडिओपॅथिक हायपोव्हेंटिलेशन. म्हणजे आपल्याला माहित नाहीये पण तरीही त्या पर्सनला डिफिकल्टी इन द ब्रिदिंग होतीये, का होतीये, कशामुळे होतीये, वी डोंट नो अबाउट दॅट, बट स्टील टू मेक दॅट पर्सन अलाइव्ह वी हॅव टू गिव्ह द अनालेप्टिक्स एजंट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. कुठल्या केसमध्ये आपण अनालेप्टिक्स देतो. फर्स्ट मध्ये एखाद्या पर्सनला हाय डोस ऑफ सिडेटिव्ह आणि हिप्नॉटिक झाले. सेकंड केस मध्ये पोस्ट अनास्थेटिक रेस्पिरेटरी रिकव्हरीसाठी आपण काय करतो अनालेप्टिक्स एजंट प्रिस्क्राइब करतो. थर्ड कुठली केस आहे तर ऍपनिया ऑफ द प्रीमॅच्युअर इन्फंट. फोर्थ if there is a failure of the ventilation after the general anesthesia, and 5 in case of idiopathic hypoventilation situation we are giving the analeptics agent. समजते सगळ्यांना कधी देतो आपण anesthetic agent. Then next is what is a respiratory stimulant or what is the classification of the analeptics. अनालेप्टिक्सला किंवा जे काही अनालेप्टिक्स म्हणजेच काय आहे रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट्स आहेत तर ह्याला आपण क्लासिफाय कसं करतो तर फर्स्ट क्लास drug directly activating the respiratory center. Second class, drug acting by the reflex action, and
थर्ड क्लास इट इज ड्रग विच इज ऍक्ट बाय द मिक्स्ड ऍक्शन. म्हणजे पहिला क्लास काय आहे तर असे ड्रग की जे डायरेक्ट जातात रेस्पिरेटरी सेंटरवरती ऍक्शन दाखवतात आणि त्या पर्सनचं रेस्पिरेशन नॉर्मल करतात. सेकंड क्लास मधले ड्रग कुठले तर ते ड्रग विच ऍक्ट बाय द रिफ्लक्स ऍक्शन. रिफ्लक्स ऍक्शननी रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल करतात. आणि थर्ड एजंट असे काय तर ते दोन्ही मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शननी रेस्पिरेशन रेट वाढवतात. अल्टिमेट एम काय आपलं तर त्या पर्सनचं रेस्पिरेशन वाढवणं. द फर्स्ट क्लास ड्रग इज एक्झाम्पल कॅफिन, बेमेग्रिड अँड द इटिमिझोल. सेकंड क्लास मधला ड्रग काय सिस्टिनो अँड द लोबेलिन. आणि थर्ड क्लास मधला ड्रग कुठले निकेतामाइड अँड द कार्बोजेन. ऑल ऑफ यू क्लिअर द क्लासिफिकेशन. देन नेक्स्ट इज हाऊ इट इज अ classify, how it will be show its action. Okay, example mechanism of action काय the respiratory stimulant or the analeptics. त्याचं mechanism of action काय आहे तर at a low dose first action is at a low dose it will be select for the respiratory center. लो डोस मध्ये ते ड्रग घेतल्यानंतर काय होणार आहे तर ते ड्रग रेस्पिरेटरी सेंटरला ऍक्शन दाखवणार आहे. म्हणजे सिलेक्टिव्हली रेस्पिरेशन सेंटरला जाऊन बाइंड होणार आहे. इट विल बी प्रोमोटिंग द एक्सायटेशन ऑफ द सेंट्रल न्यूरॉन. जे काही सेंट्रल न्यूरॉन आहेत त्याचं एक्सायटेशन करणार आहेत. अँड ड्यू टू दॅट एक्सायटेशन देर इज अ रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन इज ऑब्झर्व्ड. एकदम सिम्पल आहे. फर्स्ट काय लो डोस मध्ये अनालिप्टिक्स घेतल्यानंतर काय करणार आहेत ते सिलेक्टिव्हली जाऊन रेस्पिरेटरी सेंटरला स्टिम्युलेट करणार आहेत. अँड देन दॅट स्टिम्युलेशन इट विल बी कॉजेस द एक्सायटेशन ऑफ द सेंट्रल न्यूरॉन. ज्या रेस्पिरेटरी सेंट्रल सिस्टीम मध्ये जे सेंट्रल न्यूरॉन्स आहेत त्याचं काय करणार आहेत तर जे न्यूरॉन्स आहेत त्याचं स्टिम्युलेशन करणार आहेत और एक्सायटेशन करणार आहेत. आणि अल्टिमेटली इट विल बी कॉजेस द रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन. व्हॉट इज द सेकंडरी इफेक्ट इट विल बी प्रोड्युसेस द स्टिम्युलेशन फॉर द थ्रू द कार्टोइड अँड द अवॉर्टिक बॉडी किमोरिसेप्टर. आपल्या ज्या बॉडीमध्ये किमोरिसेप्टर्स आहेत ऑल ऑफ क्लिअर अवॉर्ट मध्ये जे किमोरिसेप्टर आहेत त्या किमोरिसेप्टरला स्टिम्युलेशन करतायत. दॅट विल बी रिझल्टिंग इन टू द respiratory stimulation. But what is happening it will be causes the जो काही बीपी डिक्रीज झाला एखाद्या पर्सनचा तो बीपी काय होतोय इन्क्रीज होतोय. ऑल ऑफ यू क्लिअर. ऑल ऑफ यू क्लिअर समजते सगळ्यांना. दोन मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन कसं आपल्याला रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन ऍक्शन मिळते. पहिल्या केसमध्ये काय होतंय डायरेक्ट ड्रग जाते रेस्पिरेटरी सेंटरला स्टिम्युलेट करतं. रेस्पिरेटरी सेंटरला स्टिम्युलेट केल्यामुळं सेंट्रल न्यूरॉन जे असतात ते एक्साइट होत आहेत अँड दॅट विल बी कॉजेस द इन्क्रीज द रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन. सेकंड केस मध्ये काय होतंय जे सेकंड क्लास कुठला आहे द ड्रग विच विल बी ऍक्ट बाय द रिफ्लक्स ऍक्शन. रिफ्लक्स ऍक्शननी कशी ऍक्शन दाखवतायत तर दॅट विल बी स्टिम्युलेट द कार्टिओइड और द अवॉर्टिक बॉडी ऑफ द किमोरिसेप्टर अँड दॅट किमोरिसेप्टर स्टिम्युलेट झालं की काय होतं रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन होतंय. बट त्याचा अल्टिमेट इफेक्ट काय होतोय तर जो काही ब्लड प्रेशर कमी झालंय तर ते ब्लड प्रेशर पण काय होत आहे स्लाइटली इन्क्रीज होते. देन कंटिन्युअसली IV infusion of the doxapram may abolish the episode of apnea in a premature infant which will be not responding by the theophylline. म्हणजे एखाद्या छोट्या बेबीला जर आपण थिओफायलिनने ट्रीटमेंट केले तर ती ट्रीटमेंटनी जर त्या बेबीला बरं वाटत नसेल तर त्या केसमध्ये डोक्साप्राम काय बेस्ट ड्रग ऑफ चॉईस आहे to replace that person that baby from the apnea to the normal respiration. All of you clear. Analeptics म्हणजे काय लक्षात आलंय सगळ्यांना. कुठं यूज करायचं काय क्लासिफाय कसं क्लासिफाय करतो आपण आणि त्याचं कसं मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आहे. ऑल ऑफ यू क्लिअर. ओके हॅलो मॅडम. हा मग रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट आणि अनालेप्टिक एकच आहे ना मग. हा दोन्ही एकच आहे. हो ओके ओके. रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट्स आर नथिंग बट द अनालेप्टिक्स आहे. त्याचे दोन्हीचं नेम थँक्यू. ओके. एनीवन एल्स एनी हॅव एनी क्वेश्चन.